Hello everyone. We already discussing this particular hypertension. Okay, we covered etiology under this. The main focus of etiology is the normal range of the blood pressure. Okay, and how this particular hypertension consistently above the 140 or 90 millimeter mercury may be said to have hypertension. Okay, this particular part is covered under the heading of etiology. Okay, next part is the pathophysiology. Okay, we already covered these terms. Okay, sign and symptoms, or is also called as manifestations. Okay, we already told you that head with tinnitus. Okay, tinnitus means what? The ringing sound in the ears. Okay, so आवाज आल्यासारखं वाटतं आपल्याला कानामध्ये जेव्हा आपल्याला हायपरटेन्शनचे सिम्पटम्स दिसायला लागतात किंवा आपल्याला स्वतःला फील होतात ते. नंबर सेकंड, ब्लिडिंग मे ऑकर्स फ्रॉम द नोज. ओके, नाकावाटे थोडंसं रक्त पण येऊ शकतं. ओके, डिझीनेस अँड वर्टिगो. डिझीनेस मीन्स वॉट? चक्कर येणे. अँड वर्टिगो, चक्कर येण्यासारखं वाटणं, एक फील असतं. डिझीनेस म्हणजे मीन्स वॉट बघा, अ सेन्सेशन ऑफ स्पिनिंग अराउंड अँड लुझिंग द बॅलन्सेस इज नथिंग बट द डिझीनेस. ओके, म्हणजे आपल्या सोबत आपण फिरतोय असं वाटतं आपल्याला, चक्कर आल्यासारखं फिलिंग, आणि आपला जो बॅलन्स असतो, बॉडी बॅलन्स जो असतो तो लूज झाल्यासारखं वाटतो, म्हणून म्हणजे काय? डिझीनेस. अँड वर्टिगो म्हणजे काय? चक्कर येणे. ओके, नेक्स्ट आहे edema of optic disc due to increase in the intracranial pressure followed by blindness. ओके, edema म्हणजे स्वेलिंग. ओके, ऑफ ऑप्टिक डिस्क. ओके, ऑप्टिकल नर्व जे जिथे असतात, ओके, ते स्वेलिंग झाल्यामुळं ब्लाइंडनेस सुद्धा होऊ शकतं. ब्रेन हिमोरेज. ओके, हेवी ब्लड लॉस इन द ब्रेन. ओके, नेक्स्ट आहे इशेमिक हार्ट डिसीज, इज ऑल्सो कॉल्ड एज IHD. ओके, एक्झाम मध्ये असं येऊ शकतं, राईट अ नोट ऑन IHD means what? Ischemic heart disease. Okay, it is also called as coronary heart disease. There is an imbalance between myocardial demand and blood supply. Okay, याच्यात एक वर्ड आलाय बघा, मायोकार्डियल. मायो या शब्दाचा अर्थ आहे मसल्स. ओके, कार्डिया मीन्स व्हॉट? हार्ट. ओके, हार्ट मसल्स इज नथिंग बट द मायोकार्डियल. ओके, डिमांड अँड ब्लड सप्लाय. ओके, याच्या खाली जे डिसीजचे नाव आहेत बघा, angina pectoris, myocardial ischemia, congestive cardiac failure and cardiac failure. Okay, various factors responsible for CHD. Okay, coronary heart diseases. Okay, fat rich diet हे फॅक्टर्स आहेत. ओके, हायपरटेन्शन, डायबिटीज, एक्सेसिव्ह स्मोकिंग अँड अल्कोहोलिक ड्रिंक्स. ओके, हे सगळे फॅक्टर्स आहेत. याच्यामुळं हे CHD होऊ शकतं, कोरोनरी हार्ट डिसीज. फॅट रिच डाएट खाल्ल्यामुळं, हायपरटेन्शन असेल तर, डायबिटीज मधुमेह असेल तर, एक्सेसिव्ह स्मोकिंग आणि अल्कोहोलिक ड्रिंक्स असेल तर, ओके, जास्ती प्रमाणात, ओके, लिमिटच्या बाहेर गेलं तर, अँड सेडेंटरी लाईफ विथ लॅक ऑफ एक्सरसाइज. सेडेंटरी म्हणजे काय? बसून काम. ओके, ज्यांचं फिजिकल ऍक्टिव्हिटी खूप कमी असतात, ओके, जे बसून कामं करतात किंवा बैठे खा म्हणतो आपण त्याला, त्याला काय म्हणायचं? सेडेंटरी लाईफस्टाईल. ओके, अँड नेक्स्ट आहे ओबेसिटी. ओबेसिटी म्हणजे काय? लठ्ठपणा. ओके, angina pectoris. Okay, the myocardial ischemia characterized by pericardial discomfort is nothing but the angina pectoris. Okay, etiology and pathophysiology बघा त्याचं. The cause of angina mainly due to obstruction occurs in the coronary artery. Okay, obstruction occurs means what? There is a disturbances occurs in a coronary artery, includes atherosclerosis, spasm and coronary embolism. Okay, atherosclerosis म्हणजे काय? A disease of the arteries characterized by the deposition of fatty material, okay, on their inner walls of the artery. Okay, is nothing but the atherosclerosis. Okay, a disease of the arteries, okay, characterized by deposition of fatty materials. Okay, junk food खाणं, fatty material खाणं, काय होतं? On the inner walls of the particular heart muscles. Okay, spasm and coronary embolism. Okay, sign and symptoms होगा,
Discomfort in the thorax region radiating to trunk, shoulder and lower jaw. Myocardial infarction is felt with burning sensation. Okay, burning sensation, जळजळ वाटतं छातीमध्ये वगैरे. Squeezing and choking sensation. Okay, स्क्वीज म्हणजे काय, पिळण्यासारखं वाटतं, आणि चोकिंग म्हणजे काय, अचानक आपल्याला श्वास घ्यायलाही खूप त्रास होतो. ओके, नॉशिया, वॉमिटिंग, हेडेक आर व्हेरी कॉमन. ओके, त्यावेळेस मळमळणे किंवा उलटी होणे किंवा हेडेक होणे हे सुद्धा खूप कॉमन गोष्ट आहे. वॅस्क्युलर डिसऑर्डर, अथेरिओस्क्लेरोसिस, त्याचं मिनिंग दिलंय बघा. अथेरिओस्क्लेरोसिस कॅरेक्टराइज बाय पॅची सब इंटिमल थिकनिंग ऑफ करोनरी आर्टरी. थिकनिंग मीन्स व्हॉट? ओके, कशामुळे होतं थिकनिंग? ड्यू टू डिपॉझिशन ऑफ फॅटी मटेरियल्स इन द पर्टिक्युलर आर्टरीज. ओके, त्याच्यामुळे काय होतं, तो जो वॉल असतो, ओके, किंवा आर्टरीचा वेन असतो, तो वाढत जातो, त्याचं लेअर वाढत जातो, रिझल्टिंग इन टू रिड्यूस ऑर ॲब्स्ट्रॅक्ट ब्लड फ्लो टू द हार्ट. ओके, ब्लड फ्लो त्याच्यामुळं पोचत नाही, रक्त पोचत नाही. ठीक आहे. साइन अँड सिम्पटम्स बघा. कॅरेक्टरिस्टिकली silent until other cardiovascular disorders such as thrombosis, aneurysm or embolism. Okay, त्याचं meaning बघा. aneurysm असं दिलंय त्यांनी. ओके, aneurysm म्हणजे काय? an excessive localized swelling of the wall of artery. ओके, an excessive localized swelling. ओके, swelling म्हणजे काय, गाठ येणे किंवा फुगणे तो पार्ट. ओके, on the wall of artery. ओके, embolism असं एक शब्दाला येतं. embolism म्हणजे काय? obstructions of an artery by clotting of blood or an air bubble. Okay, obstructions, disturbances of an artery by clotting of blood. blood clot झाल्यामुळे किंवा एअर बबल असल्यामुळे तो पर्टिक्युलर ब्लड सप्लाय हार्ट पर्यंत पोहोचत नाही, त्याला आपण काय म्हणायचं? एम्बोलिझम. ओके, क्लॉट झाल्यानंतर आणि एअर बबल किंवा एअर गॅप आल्यानंतर सुद्धा आपल्या जो रक्त असतो तो हार्ट पर्यंत पोहोचत नाही. ठीक आहे. आता ट्रीटमेंट दिलेत बघा, सगळ्याच डिसीजचं त्यांनी ट्रीटमेंट दिलेलं आहे त्यांनी. आता एंजायना पेक्टोरिस जर झालं तर कुठले ड्रग्स आणि किती डोस मध्ये आणि काय फ्रिक्वेन्सी मध्ये दिलं पाहिजे याचं लिस्ट दिले त्यांनी. ओके, परत सांगतो, ड्रगचे नाव, डोसचं नाव आणि फ्रिक्वेन्सी काय द्यायचं. ठीक आहे. एम्लोडेफिन 5 मिलीग्राम वन्स डेली, बेनिडिपिन 4 मिलीग्राम ट्वाइस इन अ डे. BID means what? Twice in a day. Okay, nifedipine 10 to 40 milligram twice in a day. Diltiazem hydrochloric acid 60 milligram 3 times in a day. Okay, TID. Okay, arrhythmia isoprenaline, diltiazem hydrochloric acid and adenosine. ओके, हे काही अरेथमिया जर झालं तर त्यावेळेस हे येणारे ड्रग्स आहेत. मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन, कॅप्टोप्रिल इनिशियली 6.25 milligram per day. Okay, this is the name of disease. Ramipril initially 2.5 milligram twice in a day and cardiotonic. Okay, these are the drugs which are characterized in the myocardial infarction. Atherosclerotic form, lipid lowering agent plus antihypertensive drugs. Atorvastatin 10 to 20 milligram daily. Okay, next atenolol 50 to 100 milligram once daily. Fenofibrate 160 milligram daily and perindopril 4 milligram once daily. Amlodipine 5 milligram once daily. Okay, these are the names of drugs. Okay, which are very common and which are very important. Okay, let's move on to the next part, question bank. Okay, as per the MSBT board examination. Okay, there are 7 diseases in this particular topic. Okay, I, in exam this question may ask for 4 marks. Okay, in question number 6. Okay, describe the etiology, epidemiology, pathophysiology, manifestation. Manifestation is nothing but the sign and symptoms and treatment of following. Okay, tuberculosis, hepatitis, rheumatoid arthritis, diabetes, peptic ulcer, cardiovascular disease and epilepsy. Okay, rheumatoid arthritis is also called as RA. Okay, तुम्ही वन बाय वन हे जसं हेडिंग आहे तिकडे क्वेश्चन मध्ये
तसंच हेडिंग तुम्हाला तुमचे पॉइंट्स म्हणून यायला पाहिजे आणि तुम्ही याचा पार्ट करा. इटिओलॉजी काय, एपिडेमिओलॉजी काय, पॅथोफिजिओलॉजी, मॅनिफेस्टेशन. ओके. आणि सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंटमध्ये जर तुम्ही ड्रगचे नावं विथ देअर क्वांटिटी, विथ इन टर्म्स ऑफ डोस अँड इन टर्म्स ऑफ इंटरवल्स हे जर करेक्ट लिहिलं तर हे आउट ऑफ मार्क्स पडू शकतात. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हॉट आर द डिसीज मॅनिफेस्टेशन ड्यू टू हेपॅटायटिस. या क्वेश्चन मध्ये डिसीज आणि मॅनिफेस्टेशन म्हणजे साइन अँड सिम्पटम्स लिहायचे आहेत तुम्हाला. स्टेट साइन अँड सिम्पटम्स ऑफ रुमॅटॉइड आर्थरायटिस. ओके. असं स्पेशल क्वेश्चन येऊ शकतो. व्हॉट आर द मॅनिफेस्टेशन्स ऑफ डायबिटीज. परत सांगतो, साइन अँड सिम्पटम्स याला एक सिनोनिम काय, मॅनिफेस्टेशन्स. ओके. नेक्स्ट आहे राईट द पॅथोफिजिओलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर. ओके. पॅथोफिजिओलॉजी विचारलं यामधल्या. ठीक आहे. म्हणजे कुठलाही पार्ट विचारू शकतात या इनलिस्ट केलेल्या टर्म मध्ये. आयदर दे मे आस्क इटिओलॉजी, एपिडेमिओलॉजी, पॅथोफिजिओलॉजी. I again repeat, manifestation is nothing but the sign and symptoms. Okay. And finally the treatment. Okay. Write the treatment for angina pectoris. 2 marks असं विचारू शकतात. ठीक आहे. एक्सप्लेन पॅथोफिजिओलॉजी अँड टाइप्स ऑफ इपिलेप्सी असं विचारू शकतात. टाइप्स ऑफ इपिलेप्सी दिलेले आहेत तिथं. ओके. हे जो पर्टिक्युलर टॉपिक आहे हे 7 डिसीज वरती फोकस्ड आहे. ओके. 7 डिसीज तुम्ही परफेक्ट करा. ठीक आहे. एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू खूप महत्वाचं आहे. परत रिपीट करतो, याच्यामधलं सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे. पहिला डिसीज आहे ट्युबरक्युलोसिस. ओके. साइन अँड सिम्पटम्स खूप सिस्टमॅटिकली दिलेलं आहे इकडे, तुम्ही ते पाठ करा. ओके. एटिओलॉजी तुम्ही डायरेक्टली इट इज कॉज्ड बाय मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस ऑर एमबीओइस असंही लिहू शकता. ओके. तो स्प्रेड ऑफ डिसीज म्हणजे इपिडेमिओलॉजी, कसं स्प्रेड होत गेला तो डिसीज. ओके. इन अ कम्युनिटी. पॅथोफिजिओलॉजी म्हणजे काय, मोड अँड डेव्हलपमेंट ऑफ डिसीज इन अ बॉडी इज नथिंग बट द पॅथोफिजिओलॉजी. हे तो बॉडीमध्ये कसं मल्टिप्लाय होत गेला आणि कुठल्या पर्टिक्युलर ऑर्गन्सला तो टार्गेट केला हे सगळं तुम्हाला कव्हर करता आलं पाहिजे. साइन अँड सिम्पटम्स कॉमन कुठले बघा, ट्रीटमेंट बघा, यूज ऑफ फर्स्ट लाईन ड्रग्स, सेकंड लाईन ड्रग्स. ओके. इकडे वर्डिंग चेंज केलंय, तिकडे फर्स्ट लाईन ड्रग, सेकंड लाईन ड्रग होता, इकडे मोनोथेरपी आणि कॉम्बिनेशन थेरपी असं सांगितलंय त्यांनी. ओके. त्या डिसीजला तसं जसं वर्डिंग्स करा तुम्ही. ठीक आहे. रुमॅटॉइड आर्थरायटिस हे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन्स आहे. ओके. जर तुम्हाला हे पार्ट असेल तर 4 आउट ऑफ 4 असं क्वेश्चन येऊ शकतं. डायबिटीज हे तुम्हाला लास्ट इयरला झालं होतं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पेप्टिक अल्सर हा नवीन तुम्हाला डिसीज यावर्षी इन्क्लूड करण्यात आलेला आहे. ओके. हेल्दी स्टमक, अल्सरेटेड स्टमक हा चार्ट तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे. असं ड्रॉ सुद्धा करू शकता तुम्ही एक्झाम मध्ये. ठीक आहे. इपिलेप्सी, हेल्दी ब्रेन कसं फंक्शन करतं बघा, त्याचे इम्पल्स कसं जनरेट होतात बघा. जनरलाइज इपिलेप्सी मध्ये कसं होतं, अचानक आपल्या ब्रेन वरती जास्त ताण येतो. ओके. आणि हे जे आपलं स्मूथ फंक्शन होतं हे सगळं थांबायला लागतं. ठीक आहे. आणि आपल्याला रॅपिड डिस्टर्बन्स स्टार्ट होतात. ओके. कळतं. कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीज हे थोडंसं मोठं आहे, पण याच्यात मधलं साइन अँड सिम्पटम्स तुम्ही कॉमन पाठ करून ठेवा कुठल्याही एका डिसीजचे. ठीक आहे. आता अँजायना पेक्टोरिसचे साइन अँड सिम्पटम्स तुम्ही पाठ करा. ओके. सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे या डिसीज मध्ये ट्रीटमेंट रिलेटेड फॅक्टर्स. ओके. हे खूप महत्वाचं आहे. ठीक आहे. ट्रीटमेंटचे सगळे ड्रगचे नावं तुम्हाला पाठ असले पाहिजे. ओके. हा तुमचा 6th टॉपिक आहे. हा टॉपिक इथे संपतो तुमचा. ओके. नेक्स्ट टॉपिक जो आहे तो लॅटिन टर्म्स रिलेटेड आहे. ओके. काही टर्मिनॉलॉजीज आहेत, काही लॅटिन टर्म्स आहेत. ते शेवटचा टॉपिक असेल तुमचा फर्स्ट सेशनल एक्झामिनेशन साठी. ओके. फर्स्ट सेशनल एक्झाम तुमचं MCQ बेस्ड क्वेश्चन वरती होणार आहे. ओके. ते आपण कधी घ्यायचं तुम्हाला मी डेट सांगतो मी नंतर. ठीक आहे. तोपर्यंत तुम्ही झालेला पार्ट सगळं कव्हर करा. ओके. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आतापर्यंत झालेला जर पार्ट तुमचा कव्हर असेल तर तुमचा फर्स्ट सेशनलची तयारी बिफोर दिवाळीच होऊन जाईल. ठीक आहे. कळतं. काय क्वेरीज असतील तर तुम्ही मला व्हॉट्सअपला मेसेज टाकू शकता. ठीक आहे. थँक्यू.